मित्र प्यारे हाल मुरीदादा कहना तेग बहादुर परम कृपाला जी परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह विसाला तारो तारा पर पुन पुन सीसा जी पुन पुन सीसा बंदो बार बार जगदीसा एकंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहेगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए वाहेगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी जाल बरे सब ही मृत के कहु राम रसूद ना बचन पाए दानव देव फनित धराधर भूत भविख उपाय मिटाए अंत मरे पछुताए प्रीति पर जे जग में अवतार कहाए रे मन लैल के दरी काल के लागत काए ना पान ताए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो बहुत जगे अटल चबर शतर तख्त के मालिक दीन दुनिया के वाली साहिब कुमार सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरु जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर हाजरियां भर रही गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी सतगुरु जी की अपार कृपा मेहरामत हुई है। खालसा सर्जना दिवस की खुशी अंदर शहीद भाई मती दास जी तिन्हां दे पावन अस्थानां ते सतगुरु कलगीधर दशमेश पिता साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र अगमनी गुरबाणी के सत रोजा कथा समागम रखे गए। जिन्होंने समागमां विच आप जी ने निन्ना प्रत हाजरियां भर के सतगुरां दा पावन उपदेश प्रेम नाल सरवण कीता है। आओ समूह संगतां करो कृपा मन करदियां सतगुरु जी के चरणों में जोड़ करके प्रेम नाल गुरुदेव जी का उपदेश श्रवण करके लाहे की प्राप्ति करिए। मन की एकाग्रता बनाने वास्ते आप जी सरबत संगतां प्रेम नाल जपो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी जाल बदे सब ही मृत के कहु राम रसूल ना बचन पाए। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी की पावन अजीम रचना 33 सोईए 22 सोईए हुण तक आप जी सरवण कर चुके हो। 23वां सोईया है
जिस अंदर महाराज बख्शिश करते ने कि संसार के अंदर जितने भी जीव ने मौत के जाल के अंदर सारे परमेश्वर के बने हुए हैं। जिस मौत तो जिस काल को अज ताई ना रामचंद्र जी ते ना रसूल मुहम्मद साहब वर्गे बच्चे काल दे समय ने अपने समय मुताबिक सबना रस लिया। असल अंदर जीवन की जो सच्चाई यही है, जगत के अंदर जितने भी जीव शरीर लैके पैदा होते हैं अपने समय बारी मुताबिक इन्हां शरीरां नूं संसार विच छड़ के अपने निजी ग्रह अपने घर विच चले जाते हैं। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी ने इस संसार में एक नाशवंत ते मुसाफिर खाना दसिया है। जैसे एक मुसाफिर अपनी मंजिल वाल वधदा है ते चलदा चलदा हनेरा पै जांदा है ते रात नूं मुसाफिर खाने विच रुक जांदा है। सवेर हुंदियां सार फिर वो अपनी मंजिल नूं चल पैंदा है। राह विच तुरदा होया मुसाफिर ओनूं रस्ते दे अंदर कई प्रकार के लोग मिलदे ने। कई मित्र बन जाते हैं, कई पगवट भरा बन जाते हैं। पर जदों मनुख अपनी मंजिल के उपर जा पहुंचता है हौली हौली सारे इहदे नालों विछड़ते हैं। भगत जी का कथन है, जो दिन आवे सो दिन जाही, करना पूछ रहन फिर नाही। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिरे ऊपर बरखा। जैसे दिन चढ़ता है दिन छट जाता है, वैसे लोग मुसाफिर खाने में आउंदे ने ते सवेर हुंदियां चल पैंदे ने। इनमें इसे प्रकार मनुख संसार के अंदर पैदा होता है, अपनी बारी मुताबिक चल जाता है, चले जाता है। जेड़े रिश्तेदार साथ संबंधी परिवार जीव सानू इत्थे संसार अंदर मिले ने, इस तरह समझ लईए कि जैसे राह विच जांदियां सानू कई तरह के लोग मिलते हैं। ये साथ संबंधी रिश्तेदार एक तरह के राहगीर ने जिहड़े सानू राह विच टकरे। समय समय के मुताबिक इन्हां सारियां ने सानू छड़ के चले जाना है, असीं सबनां नूं छड़ के चले जाना है। जीवन की सब तो वड्डी सच्चाई यही है, जिहदे तो मनुख हमेशा ही मुनकर हुंदा है, जिहदे तो भजण दा यतन करदा है। पर सतगुरु जी कहते हैं, अज ताईं इस काल तो इस मौत तो कोई बच नहीं सकिया। इस काल ने इस मौत ने समय के मुताबिक सबना नूं अपनी लपेटे विच लै लिया। साहब कहते, जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौर कहाँ, काल के बनाए सबै काल च बाहे। किथे जल विच रहण वाले जीव, किते आकाश में टुटण वाले पंछी, किते धरती ते विचरण वाले मनुख, सबना नूं काल ने पैदा कीता, आखर नूं सबना नूं काल ने चबा जाना। जाल बदे सब ही मृत के, ये सारे जीव मौत के जाल दे विच बंधे हुए ने। ओ राम रसूल ना बाचन पाए। इस काल को ना तां अवतारी परशुराम चंद्र जी वर्गे ते ना मुहम्मद साहब वर्गे बच सके हन। दानव देव फनिंदा तरातर, भूत भविख उपाय मिटाए। परमेश्वर ने दानव दैंत पैदा कीते, देवते पैदा कीते ने, सप पैदा कीते शेख नाग वर्गे, धरती उपर विचरण वाले मनुख पैदा कीते। भूत जिहड़ा समा लंघ चुका है, उस समय विच अनेकां ही जीव पैदा कीते। भविख
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਕਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਮਰੈ ਪਛਤਾਏ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਰ ਜੇ ਜਗ ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਕਹਾਏ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਂ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਛਤਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਏਕ ਸ਼ਿਵ ਭਏ ਏਕ ਗਏ ਏਕ ਫਿਰ ਗਏ। ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਨੇ, ਇੱਕ शिव पैदा हुए चले गए, फिर पैदा हुए फिर चले गए। अवतारी पुरुष सन राम कृष्ण चंद्र के अवतार भी अनेक हैं। इसे प्रकार श्री रामचंद्र श्री कृष्ण के अनेक अवतार संसार में होए, अपने अपने समय मुताबिक वो सारे संसार को दुनिया तो कूच कर गए, कोई इतने संसार के फिर न रहा। अंत मरै पछताए पृथ्वी पर जे जग में अवतार कहाए। जेड़े अपने आप में जगत विच अवतार कहाए, असीं भी आउंदा रहा ते जांदा रहा। काल पाए भयो ब्रह्मा सुर, काल दा हुक्म प्राप्त करके ब्रह्मा पैदा होया। काल दा ही हुक्म प्राप्त करके महाराज कहते शिव जी का संसार अंदर जन्म होया है। काल ही पाए भयो मिट गयो जग, याहि ते ताहि सब पहचान्यो। अकाल पुरख दा हुक्म प्राप्त करके ये जगत पैदा होया, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਟਤਾ ਯਾਨੀ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ। करता करीब होई राज करहीब होई। महाराज सतगुरु जी कहते भी करता भी वही है, रोजी रोटी भी देने वाला भी वाहिगुरु अकाल पुरख है। जिवें छोटा जिहा बच्चा हुंदा ना, छोटा बालक हुंदा, वो रेत दे घर बनाउंदा हुंदा, रेत दे घर बनाउंदा ढा दिंदा, फिर बनाउंदा फिर ढा दिंदा। इसे तरह मौला खेल करै सब आपे। वाहिगुरु भी ये खेल वरताउंदे ने, इस संसार की रचना बनाते हैं तो फिर संसार को परमेश्वर जी मिटा देते हैं। सतगुरु कहते जिहड़ा आप जम रहा ते आप मर रहा, उन्होंने असीं करता नहीं मनिया, असीं करता अकाल पुरख नूं मनिया। उसकी पहचान इस तों कीती है कि उन्हें जगत पैदा करके मिटा दिता। आप जी शब्द हजारियां का पाठ करते हो, फिर करतार न कीर्तन मानो आद अजोन अजय पर आद अजोन अजय अविनाशी तेह परमेश्वर जान। महाराज जी कहते भी करतार तो बिना किसी को करता न मानो, बिन करतार न कीर्तन मानो। करतार तो बिना किसी को करता न मानो। आद अजोन अजय अविनाशी, जिहड़ा मुढ़ तो रहत सारियां दा आद है। अजोन जो जूना तो रहता है, अजय जो जन्म तो रहता है, अविनाशी नाश तो रहता है। ते परमेश्वर जानो, ओनू अकाल पुरख जानो, ओनू परमेश्वर जानो भाई। इस वास्ते सतगुरु जी कहते काल ही पाए भयो मिट गयो, जग याही ते ताहे सबे सबो पहचान्यो। अकाल पुरख दा हुक्म प्राप्त करके जगत पैदा होया, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਤਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਵੇਦ ਕਤੇਵ ਕੇ ਵੇਦ ਸਭ ਤਜ ਕੇਵਲ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਮਾਨਿਓ। ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਕਤੇਬਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਭੇਦ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਈਆ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਾਏ ਕਹੇ ਜਪਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਰਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਗਿਆਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਪੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਹੈ बत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेदक है, हम एक न जानियो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोहे बखाने। सतगुरु कलगीधर जी कहते सिमरतियां शास्त्र वेखो किन्ने भेद बयान करते, पर आपां एक नहीं मनिया। उन्होंने बड़े भेद बयान कीते ने।
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਮਾਨਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਸੰਤੋ ਭਾਰ ਗਰੀਬ ਅੰਕਾਰੈ ਪਸ਼ ਪਸ਼ੂ ਲਗ ਲਾਗ ਨਰਾਤਰ ਸਰਬ ਸਮੈ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰੈ। ਓਖਤ ਹੈ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ ਪਰ ਹੀ ਓਖਤ ਹੈ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ ਪਲ ਮੈਂ ਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰੈ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਇਆ ਨਿਧ ਲੋਖਣ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਆਲੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਫਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪਲ ਪਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਦੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਪਰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਇਆ ਨਿਧ ਲੋਕਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰ। ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ ਵੇਖਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਔਗਣ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ। ਔਗਣ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਲ ਗਇਓ ਇਨ ਕਾਮਨ ਸੋ ਜੜ ਕਾਲੇ ਕਿਰਪਾਲ ਹਿਗੈ ਨਾ ਚਿਤਾਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਪਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋ ਪਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚਲੀ ਰਹਿਣ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਧੰਦੇ ਧੰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੀ ਕਾਲ ਗਇਓ, ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੜ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾਲ ਹਿਗੈ ਨਾ ਚਿਤਾਰਿਓ। ਹੈ ਮੂਰਖ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਘਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਤਰਨਾਪੋ ਇਹੋ ਹੀ ਗਇਓ ਜਿਉ ਜਰਾ ਦਾ ਜੀਤ। ਤਰਨਾਪੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਬਚਪਨ ਤਾਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਲੰਘੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਦਾਰਥ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਹੁਣ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਸ ਰਹੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਘਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਾਲਾ ਫੜ ਹੋਣੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੀ, ਜਨ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ ਭਰੇ ਕੇਸ ਦੁਦਵਾਨੀ ਰੂਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੈ ਆਪ ਕਿਆ ਕਰ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਗਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੰਦਗੀ ਹੋਣੀ। ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦੇ ਧੰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੜ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਹਿਗੈ ਨਾ ਚਿਤਾਰਿਓ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਾਜ ਕੋ ਛਾੜ ਨਿਰਲਾਜ ਅਗੇ ਕਾਜ ਕਾਜ ਅਕਾਜ ਕੋ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਓ। ਇਹ ਨਿਰਲਾਜ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਲਾਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾੜ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਜ ਮਰੈ ਜੋ ਨਾਮ ਨਾ ਲੇਵੈ,
ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਰੇ ਨਿਰਲਜ ਲਾਜ ਤੋਹ ਨਾਹੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਨਿਰਲਜ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਿਰਲਜ ਹੋ ਕੇ ਲਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਤਜ ਕਾਜ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਜ ਨੂੰ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵਾਕਿਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਰਨਾ, ਨਾ ਧੰਦੇ ਧੰਦਾਰ, ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਰਨੇ ਨੇ, ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਚਾਕਰੀ ਤੁਰਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਆਪਣਾ, ਮੰਗ ਕੇ ਨਾ ਖਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇ। ਕਿਰਤ ਕਰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰ। ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖੀ। ਸੰਤੋਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਹੀ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਸਵਾਰਨ ਯੋਗ ਸਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ, ਬਾਜ ਨਾਮ ਘੋੜੇ ਦਾ, ਬਾਜ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਜ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਜ ਸਨ ਘੋੜੇ। ਗਜਰਾਜ, ਗਜਰਾਜ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹਾਥੀ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਹਾਥੀ ਸਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਹਰ ਕੋਲ ਚੜ ਕੋਲ ਚਿਤ ਬੀਚ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਖੋਤੇ ਤੇ ਚੜਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਚਿਤ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਈ। ਭਾਵ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਦਰਿਆਵੀ ਧੰਦੇ ਧਾਰ ਰੂਪੀ ਖੋਤੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ ਥੋੜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਘੋੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਦਾਰਥ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਰੂਪੀ ਖੋਤੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੇ ਭਗਵੰਤ ਭਜੋ ਨਾ ਅਰੇ ਜਗ ਲਾਜ ਹੀ ਲਾਜ ਤੈ ਕਾਜ ਵਿਗਾਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੇ ਮੂਰਖ, ਤੂੰ ਉਸ ਭਗਵੰਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਾਜ ਹੀ ਲਾਜ ਤੈ ਕਾਜ ਵਿਗਾਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਸ ਜਬਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਐ ਜੀ ਤੂੰ ਨਿਰਲਜ ਹੋ ਕੇ ਲਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਜ ਵਿਗਾੜਿਓ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਜ ਵਿਗਾੜ ਦਿਆ। ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਲੈ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੰਦੇ ਧੰਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਕਾਰਜ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਵੇਦਾਂ ਕਤੇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ।
ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੈ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਵੇਦ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਗਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਨਗਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਟੁੱਟੇ ਮਕਾਨ। ਇੱਕ ਨਾ ਸੰਤ ਕਿਤੇ ਲੰਘਿਆ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਕਮਾਈ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਚੰਗੀ ਪਾਲਕੀ ਮੰਗਵਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ, 2 ਦਿਨ, 4 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਦੇਵ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਧੂ ਲੰਘਦਾ ਲੰਘਦਾ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ ਪਈ, ਇਹਦੀ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਧੂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਲਿਓ ਮਾਨਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਅਸਲ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚਮਤਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਮਤਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਬਣਿਆ ਕਰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਝੂਠਾ ਉਹ ਹੈ, ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ। ਵੇਦਾਂ ਕਤੇਬਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦਾ। ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਐ ਕਿਆ ਗੁਣੀਐ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀਐ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਧਨ ਨਹੀਂ ਸੋਈ। ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੇ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਕਤੇਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਸੀ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਿਆਣਤਾ ਹੋਣੀ ਸੀ,
पर इन्हें वो भेद प्राप्त नहीं किया। पूजत ठोर अनेक फिर पर एक कबह मैं ना बसायो। धर्म शास्त्र का कहते रहे कि एक अकाल की पूजा कर, परमेश्वर का नाम जप, पर ये अनेकों थावां ते जा जाके कदे किसी नूं पूजदा रहा, कदे किसी नूं पूजदा रहा, कदे किसी अगे हाथ अड़दा, कदे किसी अगे हाथ अड़दा। धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज फरमान करते ने, पातशाह जी कहते द्वार है द्वार स्वान ज्यों डोलत नह सुध राम। दर दर ते कुकर दे वांगू डोलदा फिरदा, उथों मंग लवां उथों मंग लवां, ओ दे देगा ओ दे देगा। कदी किसे दर ते कदी किसे दर ते कदी किसे बागे कोल। परमेश्वर दे भजन दी इहनूं खबर ही नहीं कि मैं ओहदी बंदगी कर लवां, दी भगती कर लवां, जिहदे नाल मैनूं सुख प्राप्त होणगे। सब सुख दाता राम है, दूसरा नाम कोई, सारे सुखां दा दाता परमेश्वर है, कोई दूसरा नहीं। पर ओनू छड़ के ये होरां दे मगर तुरया फिरदा है। सतगुरु जी कहते धर्म शास्त्र पढ़े जरूर, पूजत ठौर अनेक करियो, अनेकां थावां नूं ये पूजदा फिरदा रहा, पर एक जगह ही है मैं ना बसायो। एक अकाल पुरख वाहिगुरू ने अपने हृदय विच नहीं बसाया। वाहन को असथल को सिर जाए फिर कछ हाथ ना आयो। कदी पत्थरां नूं मत्था टेकदा फिरदा, कदे जाके कबरां दे उपर मत्था टेकदा फिरदा, सीस न्याय सिर नूं आउंदा फिरदा, कछ हाथ ना आयो, मिलिया कुछ भी। महाराज कलगीधर जी ने तां हुक्म कीता खालसे नूं, खालसे नूं कदे भी जाके कबरां दे उत्ते पत्थरां दे उत्ते सीस नहीं दबाउणा। खालसे दी परख करन वास्ते महाराज जब दादू जी समाध दे कोलों लंघे ना ते श्री सुखमणी साहिब जी दा पाठ करदे सन साहिब जी, ते पाठ करके जदों सतगुरां ने समाप्ति कीती ना, पाठ की संपूर्णता कीती, ते तीर हाथ विच पकड़िया सी, ते तीर जिहड़ा सी ना दादू की समाध वल झुका दिता। एक तरह जिवें नमस्कार कीती होवे, तीर की मुखी नाल नमस्कार कीती, ते सिंह महाराज दे सन्मुख आ गए। पातशाह साधु तां कहंदे भी किसी अगे मत्था नहीं टेकना, ते तुसीं दादू जी की समाध कबर जिहड़ी आ उहदे वल जिहड़ा तीर आ उह झुका दिता है। सतगुरु कलगीधर जी बड़े परेशान होए, ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। मैं केवल ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕੈਸੀ ਹੈ। मैं बलिहार जाना ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ ਪੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਨੀ ਖਾਨ ਨਬੀ ਖਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਰ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਤਿਹ ਵਜਾਉਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਗਾ ਆਪ ਦਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਭਾਵੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਗਨੀ ਖਾਨ ਨਬੀ ਖਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਕੀਤਾ, ਮੰਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਬਰ ਤੇ ਬੜੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਛ ਹਾਥ ਨਾ ਆਇਓ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰੇ ਮਨ ਗੁਣ ਅਗੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਜ ਆਪਨ ਗੁਣ ਕਹਾ ਉਰਜਾਇਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੂਰਖ ਮਨ, ਉਹ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹੂੜ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹੂੜ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹੂੜ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਨਾ ਲਾਓ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੂੜ ਮੱਤ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੱਤ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਮੱਤ ਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਵੀ ਮਨ ਮੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਮੱਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਮਨ ਮੱਤ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮਨ ਮੱਤ ਜਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ। ਅਖੇ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਛਕਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਛਕ ਰਹੇ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੌਣ ਆਹਾਰੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗ ਦਾ ਆਹਾਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਨਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਕੁੰਭ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਤ ਨਾਲ ਮਾਰੋ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਦਾ, ਉਹੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਜੋਤ ਉਹ ਬਾਲਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜੋਤ ਅਸੀਂ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆਖੇ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਦਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਇਹਦੇ ਕਈ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਲੀ ਆਪਾਂ ਜੋਤ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਜੋਤ ਬਾਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਲਦੇ? ਉਦੋਂ ਲਾਲਟੈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਲਾਲਟੈਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਲਦੇ? ਕਲੀ ਜੋਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਾਲਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਤਰਕਵਾਦੀ ਤਰਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆਏ। ਮਸ਼ਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮੰਦਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਘੰਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ? ਘੜਿਆਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਵੜਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਖੜਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਰ 'ਚ ਵੜਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਘੰਟੀ ਖੜਕਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਰੋਜ਼, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਘੜਿਆਲ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਲੋਕ ਵਜਾਉਂਦੇ ਘੜਿਆਲ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੜਿਆਲ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਲਾਈਟ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੈਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਖੜਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ। ਕਿਉਂ? ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋਤ ਹੀ ਜੋਤ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
जितने भी धर्म स्थान ने सब तो बड़ा धर्म स्थान सिखां का जो केंद्र है सचखंड श्री हरिमंदिर साहब उत्थे जगदी है। अपने लागे गुरुद्वारा श्री दूध निवारण साहिब उत्थे जगदी, जिन्ने शहीदां दे स्थान ने उत्थे जगदी। शंभू के लागे अपने बाबा नित सिंह जी महापुरुष 6000 शहीद सिंघां का स्थान है, उत्थे जोत जगदी है। किहड़ा स्थान है जिथे जोत नहीं जगदी? पर असीं अपनी हूड़ मत करके गुरु घरां दे विचों प्रातन मर्यादा नूं अलोप करते जा रहे हैं। जोत देसी घिओ दी जिहड़ी हुंदी है, एक पासे तो प्रतीक हुंदी है, अंतर आत्मा जो वाहिगुरू की जोत वसदी उस चीज का प्रतीक होती है। इसलिए एक जिउंदी जागदी उदाहरण है जी, जदों श्री चमकौर साहब स्थान की सेवा हुई, जिथे बड़े साहिबजादे शहीद होए महाराज कलगीधर जी दे, ते महापुरुष दसदे सन कि उदों पहला स्थान नहीं सी हुंदा इत्थे, ते जदों शहीदी दिहाड़े आने ते जोतां निकलणीआं, जोतां निकलदियां सन ते निकल के आकाश विच घुमदियां सन। फिर वो की सीगा कि तुसीं इतिहास च उठा दिओगे? वो आकाश विच निकल के उड़दियां सन और ਉਹਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਨੂਰਾਬਾਈ ਦੀ ਭੈਣ ਸਰਹੱਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਨੂਰਾਬਾਈ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸਰਹੱਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੀਵਾ ਕੌਣ ਬਾਲਦਾ। शहीदां दे जिहड़े स्थान गुरु दे स्थान ने मुड़ तो उत्थे दीवा बलदा है। मैं तुहानूं इतिहास विच एक प्रसंग सुणाउणा। गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी नगर विच गए, इहनूं तुसीं कोई करामात चमत्कार ना समझना, ये गुरु की रहमत हुंदी है। एक पिंगला सी ते नेत्रहीन सी, ਉਹਨੂੰ नज़र कुछ नहीं सी आउंदा। कवि संतोख सिंह जी कहते भी जदों ਉਹਨੇ सुनिया ना कि इत्थे महाराज जी आए ने, उन्हें संगत नूं कहा भी मैनूं लै चलो भी मैं एक बारी गुरु की संगत करना चाहुंदा। पातशाह दे कोल आके बह गए जिथे जोड़ा पिया सी छेवें पातशाह दा। उन्हें जोड़ा चुक के महाराज जी दा ते अपना हाथ फेर के ते जिहड़ी चरण धूड़ सी अपनियां अखां ते लाई। कहते गुरु हरगोबिंद साहिब की बख्शिश हुई जी, उसकी नेत्र दी जोत सलामत हो गई, वो नजर आना शुरू हो गया। एक भावें साढ़े अज के प्रचारक घटी प्रचार करके कहते करामात नहीं, मैनूं करामात नहीं कहता, गुरु की बख्शिश है, रहमत है। जदों त्रुट पैंदे ने ना महाराज, उदों किरपा करते हैं अपने सेवक। उन्हें दोने हाथ जोड़े, पातशाह दया होर कर दिओ मेरे ते, पिंगला ये भी सलामत कर दिओ। गुरु साहब ने हुक्म किया साडे अस्थान के उत्ते रोज झाड़ू मारना है ते दीप जगाउणा है, तेनों बख्शिश मिलेगी। और वो जिहड़ा गुरसिख प्यारा उस स्थान ते झाड़ू मारदा रहा ते दीप बालदा रहा। जदों कलगीधर दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने अनंदपुर साहब छड्डिया, एक साधु उत्थे छड्ड के आए कि नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब जी दे पावन पवित्र स्थान शीशगंज साहब दे रोज जोत बालनी है। फिर असीं जोतां क्यों चुकी जांदे हैं भाई, सानूं की तकलीफ है जोतां तो? ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਘਿਓ ਜਦੋਂ ਸੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਰਮ ਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦਾਸ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੂੜ ਮਤ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਜੀ ਹੂੜ ਮਤੀਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ नहीं ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਨਮਤ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਪਰ ਮਨਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ। ਦਾਸ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਅਗੂੜ ਪ੍ਰਭੂ ਤਜ ਆਪਨ ਮੂੜ ਕਹਾਂ ਉਲਝਾਇਓ। हे ਮੇਰੇ ਮੂਰਖ ਮਨ, उस प्रभु अकाल पुरख नूं छड्ड के क्यों तू अपनी मूल मति विच उलझिया होया है। जो जो ज्ञान के जाए वन आश्रम गोरख को हित जप जपावे। जेकर कोई मनुख उठ
ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੋਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੋਰਖ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਗੋਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਜਾਏ ਸੰਨਿਆਸਨ ਕੇ ਹਿਤ ਕੋ ਕਹਿ ਤਤ ਹੀ ਸਤ ਹੈ ਮਤ ਦਿੜਾਵੈ। ਤੱਤਾ ਤਰਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਲਿਖਦੇ। ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਮਤ ਤੱਤਾ ਤਰਿਆ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਕੇਵਲ ਦਾਤੀ ਸੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਮੰਤਰ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਹੋ ਜਾਏ ਤੋਇ ਕਰ ਮੈਂ ਦੀਨ ਕੇ ਦੀਨ ਤਿਸੈ ਕਹਿ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੁਰਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੀ ਕੇਵਲ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਆਪੈ ਹੈ ਬਿਜ ਕਰ ਕਰਤਾ ਕੋ ਕਰਤਾਰ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਕਹੋ ਬਤਾਵੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਤਾ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਆਖਦੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਿਆਂ ਗੋਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਤਾਤਰੇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਤੁਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹੀ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਫਰ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰਤਾ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਤਾਰ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਕੋ ਬਤਾਵੇ। ਕਰਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ। ਦਾਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ। ਕੋਈ ਦੁਰਗਾ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ। ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਕਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਪੁੱਛਣ ਬੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੋਭੇ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਅਮਲਾ ਬਿਨਾ ਦੋਨੇ ਹੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦੋ ਹੀ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਮਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲੈ ਆਪਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਨ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਗੁਣ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਣ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਕੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ ਉਹ ਪਿਆਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼, ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੜਾ ਘੁਮਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭਲਿਆ, ਨਦੀ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ, ਅੱਜ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 2 ਘੁੱਟਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਸਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਜੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਓ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਫੋਕਟ ਦੇ ਕਰਮ ਛੱਡੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਯੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ, ਤੁਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮੇ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਅਬ ਸਭ ਨਾਮੇ ਸਾਜਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨਿਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਘੜਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਧੂ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ 3.5 ਫੁੱਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੰਘ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਹਿਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧੂ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵੱਡੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਘੜਈਆ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਵੀ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਤੇਗ ਪਾ ਲਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੇਗ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾ ਕੱਢੀ ਮੇਰੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤੇਗ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਚੜ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਗ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਝੂਠਾ ਕਿਸ ਕੋ ਆਖੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਝੂਠਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਹੈ ਬੀਚ ਗਨੈ ਕਰਤਾਰ, ਕਰਤਾਰ ਕੋ ਭੇਦ ਨ ਕੋ ਬਤਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਤਾ ਗਿਣਦੇ ਨੇ, ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਭੇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ। ਜੋ ਜੋ ਗਿਆਨ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਜੋਗਣ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਲਕ ਉਠਾ ਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲ ਸਵਾਬ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋਗੀ ਬਣੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗੀ ਕਾਹਦੇ ਹੋ? ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣ ਲੱਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਜੋ ਪਰ ਭਾਜ ਸੰਨਿਆਸਨ ਤੈ ਕਹਿ ਨਦ ਕੇ ਨਾਮ ਪੈ ਤਾਮ ਲੁਟੈ ਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੱਜ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਪ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੁਟਾ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਨਿਆਸੀ? ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਸ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਹੈ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋਏ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਪ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਦਿਓ। ਜੋ ਕਰ ਕੋ ਮਸੰਦਨ ਸੋ ਕਹਿ ਸਰਬਤ ਬਲੇ ਹੋਏ ਅਬੈਦ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਸੰਦਾ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਸੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਸੰਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਰੀ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸੰਦ ਵਿਗੜੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਸੰਦਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਰਾ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਚੂਨੇ ਨਾਲ ਜੜ ਦਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਟਾਂ ਗਾਰੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਖੀਸਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਲਓ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ ਖੀਸਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਉਹ 2-4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
सिखा ने फिर जाके शिकायत की, महाराज तुसीं तां कहंदे अवचल नीव धरी गुरु नानक, ये नीव तां अवचल रखी है, पर तुसीं महाराज मेरा मसंदा वाल वेखो वो तां गारा लाई जाते हैं पौड़ियां। पातशाह ने फिर मसंद सदे, भाई इदां ना करो। दो दिन फिर ठीक रहे, फिर तीजी बारी वही काम शुरू करता। सिखा ने फिर शिकायत की थी, बादशाह कहने ना कोई समझाने का कोई फायदा नहीं। इन्होंने इस पावन पवित्र स्थान दी पौड़ियां में गारा पा के पौड़ियां पोलियां कीतियां, इन्होंने अपनी जड़ पोली कर ली है। समा आवेगा फिर इन्होंने सजा भी प्राप्त होगी। साध संगत जी श्री हरिमंदर साहब दी पौड़ियां उखेड़ियां, बाद में अबदाली ने पौड़ियां उखेड़ के सरोवर पूर दिता। फिर खालसे पंथ ने दोबारा सेवा की। हरिमंदर साहब दी नीहां विच दूध भर के पावन स्थान को नुकसान पहुंचाया गया। खालसे पंथ ने बाद में सेवा की उस स्थान। फिर मसंदा नूं साड़िया, पहला तो देहरादून साड़े मसंद, जदों बाबे राम राय नूं जिंदा साड़ दिता सिद्धां ने। उस तो बाद फिर श्री आनंदपुर साहब महाराज ने मसंदा नूं तेल दे कड़ाहियां विच पा के जिंदा साड़िया। अज भी वो खूह उत्थे मौजूद है जिथे महाराज ने मसंद साड़े सन। वो पानी सी उही तेल बना के उहदे चों कढ के ना तेल ऐसा पानी सी, आख्या सिखां ने इहदे विचों कढ के साड़ो मसंद। क्यों? क्योंकि सिखां दे नाल बदसलूकी करदे सन। ये घटना कदों वापरी? जिहड़े रासधारी हुंदे ना नाटक विखाउण वाले, वो आए सतगुरु जी असीं तुहानूं नाटक करके विखाउणा। महाराज कहंदे फिर इदां करो कि तुसीं मसंद बन के विखाओ। उन्होंने फिर मसंदा का नाटक करके विखाया। 10वें पातशाह मसंद शराबी कबाबी वेश्यागामी सिखां कोल जबरदस्ती धन खोड़ा। उस तो बाद कलगीधर जी ने फैसला किया भी मैं मसंद प्रथा खत्म कर देना। फिर उन्होंने मसंदा नूं साड़िया गया, क्योंकि उस सिੱਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧੱਬਾ बन चुके सन। सतगुरु जी कहते जेकर कोई मसंदा दे कोल जांदा है, कहे सरदा है, दरब है, मोहे अवैध है, वो कहते भी सारा धन जेड़ा है वो इकट्ठा करके सानू दे दिओ। देव ही देव कहे सब को नर कहो ना ब्रह्म बताए हमें जय। सतगुरु जी कहते सारे नाले यही कहते भी आ भी दे दिओ, आ भी दे दिओ सानू, पर कोई सानू ब्रह्म दा भेद नहीं दस सकते। जेड़े जोगी ने वो कहते सारा कुछ सानू दे दिओ, सन्यासी कहते सारा कुछ सानू दे दिओ, मसंद कहते साडा घर भर दिओ, पर ब्रह्म की गल तां कोई नहीं दसदा, रब की गल तां कोई नहीं सिखाउंदा। ताही तां उन्होंने आख्या ना भट्टां ने रहो संत हों टोल, साध को तेरे डिठे सन्यासी तपसी है, मुखो ये पंडित मिठे एक वर्ष हों फिरो, किने नौ परचो लायो, कहती सुनी रहत को खुशी ना हो। कहते भाई गुरु मैं बड़े सन्यासी वेखे, बड़े संत वेखे, बड़े साध वेखे, सारे कोल गया, भट्टां दे सोईयां जी बचन हो गया, तपस्वी भी वेखे, मुख नाल बड़ा मिठा बोलदे। उन्हां दी मैं कहनी तां सुनदा रहा, पर उन्हां दी रहनी मैनूं पसंद नहीं आई। हर नाम छोड़ दूजा लगे तिन के गुण होन क्या। हरि दा नाम छोड़ के वो परमेश्वर के नाम नूं छड़ के होरां ही पदार्थां विच माया विच लगे, उन्हां दे गुण मैं की कहां व्यंग दस्सिया। ते फिर भिखा भट्ट जी कहंदे गुरु अमरदास महाराज तुहाडी शरण विच आया, जिवें तुहानूं भाउंदा महाराज हुण तुसीं मैनूं रख लओ। सो इस करके गुरमुख प्यारिओ महाराज सच्चे पातशाह गरीब नवाज जी कहंदे भी ब्रह्म की गल नहीं कोई सानूं दसदा। जेकर कोई मसंदा की सेवा करता है तो आखदे ने भी सारा प्रसाद जिन्नी भी माया ना ये लिया के सारी सानू दे दिओ। जो कछ मालक वाले सो आप ही उठ पेट हमारी की जय। मसंद कहते जो भी माल असबाब तुहाडे कोल पिया ना सारा कुछ उठ के साडी भेटा कर दिओ, तां ही तुसीं सफल होवोगे। मेरो ही ध्यान करो निसबा सुर फूल के और को नाम ना लीजै। मसंद कहते साडा ही ध्यान करो दिन रात, भुल के होर किसी का नाम ना लिओ। मसंद इदां करदे भी रहे,
ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਸੰਤ ਸਨ ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕਈ ਮਸੰਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਂਹ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਨੇ, ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਓ। ਦੀਨੇ ਕੋ ਨਾਮ ਸੁਨੈ ਭਜ ਰਤ ਹੈ, ਲੀਨੇ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਨੈਕ ਪ੍ਰਸਿਜੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਨੇ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਨੈਕ ਪ੍ਰਸੀਜੈ, ਕੁਝ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫਿਰ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਦੀਨੇ ਕੋ ਨਾਮ ਸੁਨੈ ਭਜ ਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਸੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਤਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ 6ਵੇਂ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ 6:30 ਦਾ 5:30 ਤੋਂ 6:30 ਕਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਆਪ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਉਸੇ ਮੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਧੰਨਵਾਦ। मेरो ही ध्यान करो में सब असुर भूल के और को नाम न लीजै। दीने को नाम सुनै पज रत है, दीने बिना नह नेक प्रसिजै। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू